За сайн байна уу, намайг Боони гэдэг. Өнөөдөр миний анхны YouTube бичлэг орж байна. Өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ юу их вэ гэхээр интернет орчинд тархсан янз бүрийн эвгүй аимшигын бичлэгүүдийг үзэж реакшн хийх болно. Bye-bye. За энэ хүний тухай товч дурдах юм бол 1932 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод төрсэн Эдвард Маскар гэдэг нэртэй хүн байгаа. 1970-ад оны үеэр телевизийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч мэргэжлэр ажиллаж байгаад 1986 онд 14 настай хүүхдэд бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн хэрэгээр 18 сарын хойрох ял авсан байдаг. 18 сарыг шоронд өнгөрүүлээд 10 жилийн тэнсэн харгалзах ялаар гарч ирсэн. Энэ хугацаанд YouTube дээр Идарем гэдэг нэрээр янз бүрийн бичлэг хийдэг байсан. Тэдгээр бичлэгүүд нь вайрал болоод олон хүний анхаарлыг татснаар цагдаа нар одоо тэнсэн харгалзах ялын хатуу хориг дэглэмийн үеэр интернетэд бичлэг байршилсан, интернет ашигласан хэрэгээр буцаагаад 5 жил шоронд хийсэн байна. За тэгээд энэ 5 жил хоригдох хугацаанд уушигны хор тавдраар шорондоо өөд болсон хүн байт юм байна. Prairie Woman гэдэг дуучин уул нь айгүй гоё дуу шүү дээ. Одоо би бүр сонсохоор энэ үнүүдэнд харагдаад дахиж сонсч чадахгүй хаа амар эвгүй. За дараагийн бичлэг болохоор 3 залуу ойд явж байгаад нэг сонин зүйлтэй тарсан тухай бичлэг байна. Hello? Belgian urbex YouTuber Siaz, known for exploring abandoned places across Europe, recently experienced a nightmarish adventure that's left both him and his viewers deeply unsettled. Typically, Siaz's videos feature the exploration of eerie forgotten structures. De bedden staan er nog en de gordijnen hangen. The video begins with Siaz and his friends venturing deep into a dense forest, filming their nighttime exploration. Oh, daar is. They're into the woods. The group begins to hear something unnerving. За нөгөө 3 залууч явж исэн чи ойгоос амар хүний хашгирах чимээ мэмээ янз бүрийн юм сонсогдож эхэлсэн гинэ. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Despite their growing apprehension, they press on, determined to uncover the source of the disturbing noises. Hallo? Hallo? However, their curiosity soon turns to terror. Watch what happens. Hallo? What the? What the? Hey! Watching that again, a woman dressed in a nightgown holding an axe emerges from the darkness. Гинт хаанаас ч цагаан халааттай гартаа нэг юм ярьсан байх юм. Юу ярьсан байгаа юм бол? Хутга юм. Сүх биш дээ. Disoriented, the group flees in panic, unsure of what to do next. Hey! They quickly call the police, fearing for their safety. Цагдаа дуудаж байна. Rode auto met 2 letters op de achterkop. Ja. Ja, iets verder. Maar ik kan... Moet ik al net... After a tense wait in the pitch black forest, the police arrive and apprehend the woman. Ja. Wat was hier aan het doen? Ja, ik bezoek heel vaak watergebouwen. Ja. Ашгүй шүү цагдаа ирсэн байна л да. Гэхдээ ер нь бол цагдаа ирсэн байна гэдэг чинь ямар ч тавилтгүй үнэн бичлэг байна гэсэн үг үстэй тий. En ik weet dat hier een waterkamping is. Ik ben hier 7 jaar geleden ook geweest. Ja. The encounter with the authorities, however, does little to ease the group's nerves. Mevrouw, laatste keer. Hier blijven. Maar waar is het? Je gaat hier blijven.
Mevrouw? Nee, nee, dat gaat niet doen. Dat gaat niet doen. Nee, kijk, gedaan. Nu is gedaan, ja? Wat die dan? As the officers question the woman, Siaz captures a moment of pure fear on camera, his hands trembling as he drinks from a bottle of water. Чаас гар маранч зэрсэн нэлээд айцсан л харагдчихэв. Гэхдээ ямар өндөр юм ихтэй вэ те? Энэ ойд ганцаараа юу хийж авдаг байна? Fortunately, no one was harmed during this harrowing incident, but the unsettling encounter left a lasting impact on Siaz and his friends. In the aftermath, as the boys regroup in their car, Siaz recounts the chilling image of the woman kneeling on the ground, surrounded by police, staring at him with a maniacal smile, as if straight out of a horror movie. Цагдаа нар тойроод энэ эмэгтэйг зогсоож тайвшруулсан байна л да. Тэгсэн энэ эмэгтэй өвдгөн дээрээ сөхөрч суучаад ганцаараа инээгээд исэн гинэ. The vlog continues with Siaz reflecting on the experience from the safety of his home. He revisits the footage, noting that the woman can be heard shouting threats, warning them to stay out of her woods or face deadly consequences. За одоо болохоор солонгос бичлэг үзэх байгаа. 쪽으로 앉아 있습니다. 시선을 촬영자 쪽으로 돌리는 것과 동시에 들리는 아기 울음소리. Ёо. Дөрөв үлэлцэн ингээд мүлгэж байгаа ч юм уу нэг тийм жоохон хүүхдах шиг нь те. Толгоогоо өнгөөлөхөд ингээд дээшээ хараад байна. Яа. Эвгүй л юм. Яа би бүр ганцаараа аваач хэл байгаад ах юм. The little brother just kinda lies there staring at his phone as his sister seems to be slowly dragged under the bed. Ayah, demi Allah, ayah ada yang lihat dia nak. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, kayak ada yang nyeret dia nak. Bener, astagfirullahaladzim, syok. Enggak yang jelas. Nenek di depan. Jangan makin dalam ya. Bukan dia pergi. Abang Asli. Siapa ni? Kita enggak. The little brother just kinda lies there staring at his phone as his sister seems to be slowly dragged under the bed. Zaina starts Яг нэг юм татаад байна те. Гэхдээ юм харчаад айгаад хойшоо ухраад исэн байж бас болно ш те. screaming. Whether in pain or fear, it's hard to tell. But her brother barely reacts. Their mother, whose shocked voice can be heard on the video, says she has no idea what to make of it. She genuinely believes that something pulled her daughter under that bed. But what do you think? 아기를 목욕시키는 비디오. 귀여운 아기의 모습에서
순간적으로 기묘한 모습이 찍혔습니다. 이 영상을 찍은 1개월 후 아기가 세상을 떠났다고 하는데 확인된 바는 없습니다. Ёо, юу вэ сая? Энэ бичлэгийг хийсний дараа нэг удаагүй хүүхэд нь насарсан гэж шин. Хүүхдийнхаа бичлэгийг хийгээд ингээд засаж янзлан гэж байхгүй үстэй. Ёо. Гэтэ энэ Япон солонгос сүнс гэхээр л яагаад юм амар идэг вэ? Одоо ингээд бичлэгүүд үзээд байхад Европ бичлэгүүдийг үзэхээр нэх айдгүй ч юм уу нэх амар санагддгүй. Гэхдээ яг Япон солонгос бичлэгүүд үзэхээр яа ч юм цаанаас амар эвгүй те. Нэг царай мараа нааз болоод ч тэр үнийг юм цаанаас ойрхон санагдаад байдаг шин. За солонгос гэснээс би солонгос сурдаг байсан. Тэгээд яг намайг сурж хугацаанд надад нэг амар эвгүй явдал тохиолдчихсэн л доо. Манай сургууль болохоор Тэгүү хотод байрлалтай. Кампусаараа нэлийн алдартай амар том сургууль байсан л та. Тэгээд дотроо болохоор гадаад оюутны байр, дотоод оюутны байр гэх хоёр хэсэгтэй. Би болохоор мэдээж гадаад оюутны байранд амьдардаг байсан. Яг тухайн үед бол би ямар ч roommate-гүй ганцаараа амьдардаг байсан. Манай өрөөний зохион байгуулалт гэх юм бол яг ингээд хаалга онгоолоо манай ор урталт нь тэгээд яг орны хажууд талд хичээлийн ширээ, хөргөгч, шкаф гэх мэтчлэн зүйлүүд байдаг. Тийм жижигхэн өрөө байсан л та. Тэгсэн чинь нэг өдөр би унтчихсэн чинь манай өрөөний хаалгыг нэг юм амар нүдээд бүр ингээд бариулын бүр ингээд дээш доорсон савчаад болдоггүй. Тэгээ би яг тэр чимээнэр ингээд цочоос ирсэн чинь ерөөсө гараа хөдлөж чадахгүй, босч чадахгүй, юм ч ярьж чадахгүй амар сонин шокын байдалд орсон. Тэгээ яг нөгөө сүнсэнд даруулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн гинтхэн нэг юм ингээд хаалга нэвтлээд ингээд гараад ирсэн байхгүй. Тэгснээ миний орлоо бүр ингээд авираад заяа. Яг би ингээд хөвтөж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чи яг ингээд өөдөөс ингээд харчаад ингээд авираад над дээр хүрээд ирж байгаа байхгүй. Тэгээ яг харахаар нэг юм тайрамлт үстэй тэгээ нэг юм битүү чолктой бүр амар өтгөөстэй нэг тийм амар туранхай жижигхэн битээ тийм эмхтэй хүмүүс. Тэгээ юм өмссөн юм уу гэхээр өмссөн харагдаагүй. Өмсөөгүй мүү гэхлээр бас яг тийм шалдан биш нэг юм саарал дүрстэй л нэг юм яваадсан байхгүй. Тэгээ би бүр амар айгаал тэгэлс хамаг мэддэг мань мэгзмээ уншаал бүр нэг ноцолцоор байгаас ирсэн л те. Тэгээ сэрээ харсан чинь угаасаа юуч байхгүй. Ингээ зүүд гэхэр зүүд биш юм шиг амар бодтой нэг тийм хүн болоод өнгөрсөн. Тэгсэн нэг өдөр манай хажуудлын өрөөний нэг Япон охин байдаг байхгүй. Тэр охин бүр ингээ чарлаад бүр өстө бөө юм болоод ингээ өрөөнөөс гараад ирдэг. Тэгээ бид нар ч гэсэн нөгөө нэг чимээг нь сонсоод юу болов яава ивэ гэ гараад утсан чинь манай нөгөө Япон охин нойлынхоо өрөөнд ингээ угаалт уранд ингээ юугаа толгоогоо угаа байжсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь гинт хойдолт нэг амар түс гээл нэг чимээ гарсан гинэ. Тэгээ юу вэ гээл ингээ яг сугныхаа доогуур ингээ харсан чинь яг арталт нь нэг юм амар тайрамл төстэй чолктой амар туранхай эмэгтэй хүн зогсчихсан гэсэн. Яг миний зүудэндээ одоо тэр сүнсэнд даруулж явах үедээ харсан тэр юм байсан байгаа байхгүй. Тэгээ би яг за зүгээр ч бас нэг тэ зүгээр нэг юм сүнсэнд даруулаад өнгөрсөн юм биш юм байна. Яг нэг адилхан нэг юм сүнс яваад байгаа юм байна гэдэг ч юм тэ нэг тийм амар шиг юм бодол төрж исэн. Гэхдээ ер нь манай дотор байранд амар юм хэрэгдэг байсан дөө. Тэгэл нэг эмээ шүн болохоор орон доороос гарч ирээд хүний хүл хацдаг. Тэгэл зарим нь болохоор нэг Япон охин амиа орлсон гэж мэгэл зөндөөл юм яриад байдаг гэсэн. Бас манай сургууль бас нэг амар том хэрэг гарч исэн. Манай сургуулийн нэг оюутан хүн амны хэрэг хийгээд сургуулийн ойролцоо түрээсэж амьдарч исэн байрандаа архиугаа сууж хахад нь цагдаа нар орж ирж барьж авч исэн тухайн нэг амар хэрэг байдаг. Энэ хэрэг тэгээд угаасаа тухайн үед амар дуулантай байсан л та зурагтаа арч гараал баримтат кино хүртэл хийгдээл тэ YouTube дээр ч гэсэн ингээл ороод хайхад шууд гарч ирдэг. Тэгээд энэ хэргийн тухай би дараагийн бичлэг дээр хий гэж бодож байна. За тэгээд анхны маань бичлэгийг нь хүртэл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяртай.